اسد کھوکھر کے بھائی مبشر کھوکھر کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ قتل کا مقدمہ درج، گرفتار ملزم ناصم عمر حیات سمیت 3 نامعلوم افراد کو نامزد کیا گیا ہے۔ فائرنگ کا واقعہ ملک اسد کھوکھر کے بیٹے کے ولیمے کی تقریب میں پیش آیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار بھی تقریب میں شریک تھے۔ ملزم کے مطابق بھائی کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے مبشر کھوکھر کو قتل کیا گیا۔ 8:15 بجے تقریب میں پہنچا، سیکیورٹی نے چیک ہی نہیں کیا۔ اسد کھوکھر اور مبشر کھوکھر 2 بار میرے پاس سے گزرے۔ جب وزیر اعلیٰ جانے لگے تو باہر آیا اور گولی۔ کورونا کی چوتھی لہر شدت اختیار کر گئی۔ ٹیسٹ مثبت آنے کی شرح 8.2% ہو گئی۔ مزید 4,720 کیسز رپورٹ اور 95 مریضوں کا انتقال ہوا۔ چین سے سائنو فارم ویکسین کی کھیپ اسلام آباد پہنچ گئی۔ 7,92,000 ڈوز شامل۔ وفاقی وزیر اسد عمر کہتے ہیں 50 سال یا زائد عمر کے 21% پاکستانیوں نے ویکسین کی ایک خوراک لگوا لی۔ شرح بڑھ کر 33% ہو گئی۔ 50 سال یا زائد عمر کے افراد کا زیادہ متاثر ہونے کا خطرہ ہے۔ اس عمر کے لوگوں کو ویکسین لگانے کی ترغیب دیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی میزبانی میں NCOC کا مشترکہ اجلاس۔ شرکاء کو بتایا گیا کہ آزاد کشمیر میں کورونا کیس مثبت آنے کی شرح 26، اسلام آباد میں 12، سندھ میں 11.9 اور خیبر پختونخوا میں 9.9% ہو گئی۔ گلگت بلتستان میں مثبت کیسز کی شرح 8.7 اور پنجاب میں 5.3% رہی۔ راولپنڈی میں کورونا مثبت آنے کی شرح 27، مظفر آباد میں 23، کراچی میں 21، میرپور میں 19، پشاور میں 17 اور حیدرآباد میں 15% ہو گئی۔ یہ سیکیور ہے کیونکہ اس میں کوئی سافٹ ویئر نہیں ہے، کوئی آپریٹنگ سسٹم نہیں ہے، نہ اس میں کوئی انٹرنیٹ کا کنیکشن ہے اور نہ وائی فائی ہے، سو اٹ کی ناٹ بی انفلوئنس۔ یہ ڈیورنگ دا پول ریگنگ جو ہوتی ہے یا آفٹر دا پول ریگنگ، اس کو بھی ایڈریس کرتا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کو الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے حوالے سے بریفنگ۔ وفاقی وزیر شبلی فراز نے مشین EVM کی کارکردگی پر بریفنگ دی۔ وزیر اعظم نے ووٹ ڈال کر مشین کی کارکردگی کا عملی جائزہ بھی لیا۔ شبلی فراز کہتے ہیں مشین کو انٹرنیٹ کی ضرورت نہیں، سافٹ ویئر کو اعلیٰ معیار کا بنایا گیا ہے، مشین سے نکلنے والا ووٹ ڈالا بھی جا سکے گا۔ نواز شریف لندن میں اور کتنا رہ پائیں گے؟ سیاسی پناہ لیں گے یا پاکستان لوٹ آئیں گے؟ ڈاکٹر شہباز گل کہتے ہیں مریم نواز کو گارنٹی دیتا ہوں والد کو لائیں، سیدھا جیل جائیں گے۔ برطانیہ میں کوئی جسٹس قیوم نہیں بیٹھے۔ فاروق حبیب بولے پلیٹلیٹس کی رام لیلا ختم ہو چکی، نواز شریف آئیں سزا کاٹیں۔ شہزاد اکبر کا کہنا تھا حقیقت یہی ہے کہ نواز شریف دھوکے باز ہیں۔ مریم اورنگزیب کا جواب، بولی سوچنا بھی مت کہ نواز شریف سیاسی پناہ لیں گے۔ نواز شریف کو باہر بھیجنے کا فیصلہ عمران حکومت کا تھا، علاج پاکستان میں نہیں ہو سکتا، یہ فیصلہ سرکاری بورڈ کا تھا۔ 3 بار وزیر اعظم رہنے والے کی زندگی پر سیاست غیر انسانی رویہ ہے۔ شہباز شریف کا بیان، معاون خصوصی علی نواز ابان کہتے ہیں نواز شریف کو باہر جانا تھا، وہ چلے گئے، ہم سے بڑی زیادتی ہوئی، یہ کام نہیں ہونا چاہیے تھا، ہمیں اپنوں نے ہی ماموں بنایا۔ حکومت اور ترین گروپ میں سرد جنگ پھر شروع۔ جہانگیر ترین گروپ نے کل اجلاس طلب کر لیا۔ اون چودھری اور نذیر چوہان کا معاملہ زیر بحث آئے گا۔ اون چودھری کہتے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب نے طلب کر کے ترین گروپ سے الگ ہونے یا عہدے سے ہٹانے کی بات کی، میں نے عہدے پر جہانگیر ترین کو فوقیت دی۔ ذرائع کے مطابق اون چودھری پر اسمبلی میں حکومت کے خلاف لابنگ کا الزام ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی معاون خصوصی فردوس عاشق اوان مستعفی، کہا ذاتی مصروفیات کی وجہ سے کام جاری نہیں رکھ سکتی، مستقبل میں جب بھی ضرورت پڑے گی حاضر ہوں۔ فیاض چوہان کو وزارت اطلاعات پنجاب کا اضافی قلمدان ملنے کا امکان۔ فیاض الحسن چوہان پہلے بھی بحیثیت صوبائی وزیر اطلاعات کام کر چکے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان اور آرمی چیف کا پشاور کور ہیڈ کوارٹرز کا دورہ، سیکیورٹی صورتحال پر بریفنگ دی گئی۔ افغان بارڈر سیکیورٹی صورتحال اور حکمت عملی سے آگاہ کیا گیا۔ وزیر اعظم کا جامع بارڈر مینجمنٹ نظام پر اظہار اطمینان، سیکیورٹی اقدامات کو بھی سراہا۔ وزیر اعظم کو ضم شدہ اضلاع میں سماجی اور اقتصادی ترقی کے منصوبوں پر بھی بریف کیا گیا۔ گورنر طالبان کا کندہار کا آج وفا میں چمن بازوات اور اسپین بولدر دونوں مکمل طور پر بند ہو۔ سہولت تذکرے کی اور راداری کی افغانوں کو پہلے حاصل تھی، اسی طرح بارڈر کھولا جائے۔ ویزا آئیڈینٹیفیکیشن اور بایو میٹرک اس کو وہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس لیے انہوں نے اپنی سائٹ آج بند کر دی۔
पाक अफगान सरहद बाबे दोस्ती बंद, हर किस्म की आमदोरफ्त मुअत्तल। वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं तालिबान गवर्नर ने कोरोना सर्टिफिकेट और बायोमेट्रिक को तस्लीम करने से इनकार कर दिया। पाकिस्तान ने कोरोना की वजह से चमन स्पिन बोल्दक सरहद बंद की। पाकिस्तान का अफगानिस्तान के अंदरूनी मामलात में अमल दखल नहीं। Prime Minister Imran Khan has consistently called for a political solution. We strongly believe that any military takeover or imposition by force of a government in Afghanistan will further aggravate and prolong the conflict. अफगानिस्तान के मामले पर अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास, कहा अफगानिस्तान में ताकत के जोर पर बनने वाली हुकूमत कबूल नहीं होगी। इजलास में ना बुलाने पर पाकिस्तान बरहम। मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम कहते हैं पाकिस्तान ने तालिबान को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने में अहम किरदार अदा किया। दरख्वास्त के बावजूद इजलास में शिरकत की इजाज़त ना देना इंतहाई अफसोसनाक है। अफगानिस्तान के मसले के सियासी हल के लिए हर मुमकिन कोशिश की। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी शाहज़ैन बुख्ती की मुलाकात, सियासी सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला पंजाब कहते हैं मीर चाकर आज़म रिंद के मकबरे पर सयाहों के लिए सहूलतें फराहम करेंगे। तरक्की के सफ़र में पंजाब बलूचिस्तान को साथ लेकर चलेगा। सब अकाइयाँ इकट्ठी तरक्की का सफ़र तय करेंगी तो मुल्क आगे बढ़ेगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कराची में और हैदराबाद में नॉन इलेक्टेड एडमिनिस्ट्रेटर्स तयन कर दिए हैं। कल जब पाकिस्तान के वजीर आजम का टेन्योर खत्म हो तो कोई भी वजह बताकर पाकिस्तान में भी इलेक्शन ना कराए जाएं और पाकिस्तान को चलाने के लिए एडमिनिस्ट्रेटर लगा दिया जाए। पीपल्स पार्टी ने कराची और हैदराबाद में नॉन इलेक्टेड एडमिनिस्ट्रेटर तैनात कर दिए। अगर ये अमल दुरुस्त है तो वज़ीर आज़म और वज़ीर आला की मुद्दत खत्म होने पर भी इंतखाब ना कराया जाए। मुस्तफ़ा कमाल फट पड़े, 10 मुहर्रम के बाद एहतजाज का ऐलान, कहा पीपल्स पार्टी ने अमली तौर पर सूबे सिंध देश बना दिया। कोई बईद नहीं कि ये किसी मुल्क दुश्मन से पैसे लेकर काम कर रहे हों। ऐसा ना हो कि सिंध आने के लिए वीज़ा भी लाजमी करार दे दें। अब फैसले सड़कों पर कराएंगे, आखिरी सांस और खून के आखिरी कतरे तक लड़ेंगे। डस्का में गुज़श्ता रोज से लापता 7 साला जैन अली की लाश खेत से मिल गई। वाक़े का मुकदमा मकतूल के मामों की मुद्दत में दर्ज। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक बच्चे को ज़्यादती के बाद कत्ल किया गया। पुलिस ने CCTV फुटेज की मदद से एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया। टोक्यो ओलंपिक्स में पाकिस्तान की गोल्ड मेडल जीतने की उम्मीद। अरशद नदीम आज एक्शन में दिखाई देंगे। जेवलिन थ्रो में तलाई तमगे के लिए सर धड़ की बासी लगाएंगे। कहते हैं कौम दुआ करे, सबसे लाली परचम सर बुलंद करेंगे। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में प्रोग्राम हो रहे हैं, आप लोग इसको तशरीह नहीं कर रहे हो, मतलब आप नाकाम कर रहे हो गवर्नमेंट के प्रोग्रामों को। शैतानगिरी आपका काम है, नौकरी नहीं करते हो, शैतानगिरी करते हो तुम। मुर्तज़ा वहाब के एडमिनिस्ट्रेटर कराची बनते ही जियाले आपे से बाहर। वैक्सीनेशन सेंटर के इफ्तिताह पर बल्दियाती अफसर से उलझ पड़े। PP जिला सदर ने डायरेक्टर बल्दिया बस्ती पर चढ़ाई कर दी। डायरेक्टर ने एहतजाजन वैक्सीनेशन सेंटर का चार्ज छोड़ दिया। हलीम आदिल शेख कहते हैं चंद वोट लेने वाले को कराची का एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया गया। कराची दुश्मनी सिंध दुश्मनी और सिंध दुश्मनी पाकिस्तान दुश्मनी है। नूर मुकद्दम कत्ल केस की तफ्तीश में पेशरफ। जख्मी अमजद भी मुल्जिमान की फहरिस्त में शामिल। बयान रिकॉर्ड कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक अमजद थेरेपी सेंटर का मुलाजिम और अहम गवाह है। अमजद ने बताया जाहिद जाफर के वालिद ने थेरेपी सेंटर कॉल करके कहा वो कंट्रोल से बाहर हो रहा है। हम 5 अफराद मौके पर पहुंचे। मुल्जिम ने मुझे छुरी मार दी। अमजद पर मुल्जिम जाहिद जाफर को बचाने की कोशिश का भी इल्जाम है। लोन के लिए अप्लाई किया, फिर विद इन अ मंथ और 1.5 मंथ मेरा लोन अप्रूव हुआ 3.5 मिलियंस का। हमने नए टीचर्स हायर किए जो ऑलरेडी फार्मासिस्ट मैदान में एग्जिस्ट करते थे, तो उनके लिए भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ थी। इसके अलावा हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन साइड पर भी जॉब क्रिएट्स हुई। कारोबारी प्लान बताएं, कर्ज ले जाएं। वफाकी हुकूमत की नौजवानों को पेशकश। उस्मान डार कहते हैं हम वसाइल की कमी को रोजगार की राह में रुकावट नहीं बनने देंगे। कामयाब बिजनेस मॉडल के जरिए नौजवान बिजनेस लोन हासिल कर सकते हैं।
जेब कतरे हवाई जहाज तक पहुंच गए। कराची से इस्लामाबाद जाने वाली परवास में पर्स चोरी, पायलट ने लैंडिंग के बाद किसी को उतरने न दिया। चोरों ने चालाकी दिखाई, रकम जहाज में ही फेंक दी। एक जगह से पर्स, दूसरी जगह से आधी रकम मिली। 2 लड़के पकड़े गए, मुतासरा फैमिली ने माफ कर दिया। क्या कौम की तरह आप भी अफसरदा हैं, या आप वजीर हैं तो आप कह रही हैं कोई मसला नहीं है? यकीनन एक मायूसी तो है ही। 17 साल से एक शख्स है और हमें नताइज नहीं दे पा रहा, फिर आप लोग कैसे खामोश हैं? मुझसे ये कह दिया जाता है आपका कोई रोल नहीं है। पाकिस्तान के ओलंपिक्स में नताइज पर वफाकी वजीर को अफसोस, कहा फेडरेशन के अरकान मुझे डराते हैं। कहा जाता है हम आपको जवाब दे नहीं। देखें फहमीदा मिर्जा की खरी खरी बातें प्रोग्राम बाउंसर में आज शाम 5 बजे सिर्फ ARY न्यूज़ पर। 14 अगस्त तो मनानी है, तो उसके लिए शॉपिंग बच्चों की करनी है, तो तभी आए यहाँ पे। झंडियाँ लेने आए, झंडे लेने आए, बेजेस लेने आए। आज़ादी का जश्न मनाने की भरपूर तैयारियां, मुल्क भर में स्टॉल सज गए। सबसे लाली परचमों, बैजेस और झंडियों की फरोख्त। अस्सलामुअलैकुम, ARY न्यूज़ के साथ मैं हूं महरीन इफ्तिखार। मैं हूं आपके साथ माहनूर नदीम। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का आगाज एक ब्रेक के बाद। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।